So, okay, thank you. This is probably my 6th lecture on the translation studies. I have already taken 5 classes on translation studies where I have described about the basic definition and scope of translation, what is translation and what is translation studies. I have also told you about the source language and target language and various kinds of translations like zone translation, like descriptive translation studies, like sociology of translation and other things. আজকে আমি বলেছিলাম যে we were discussing about the various fields of the translation theory and functions of the translation studies. I have already discussed with you translation history and sociologies of translation. I have already discussed with you the conception of translation memory, transliteration, Scopus theory, cultural translation, descriptive linguistic studies, zone translation. এইগুলো একটু ভালো করে তোমাদেরকে দেখে নিতে হবে, একটু ঝালিয়ে নিতে হবে, নাহলে প্রথমবার পড়ছো ভুলে যাবে। So it's already there in the YouTube my lecture, সেটাও একবার ভালো করে দেখবে। তার সঙ্গে সঙ্গে you have already have the study material with you, সেটাও একবার দেখবে। So moving into then into the post-colonial translation studies. So what is post-colonialism, by the way? I have discussed with you what is post-colonialism. আরেকবার বলো। আচ্ছা দাঁড়াও, প্রেজেন্টেশনটা করে দাও। Yes, tell me what is post-colonialism? Anyone in the class? স্বাধীনতার পরে আর কি মানে দেশের মানুষদেরকে জীবনযাত্রা এবং তাদের নতুনভাবে সবকিছু শুরু করার যেটা মানে লেখা থাকে সেটা। Right, but how should we see the relationship between translation and post-colonialism? How can we connect these two conceptions? As you know, translation means translating one particular text from the source language into the target language. অনুবাদ একটা পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে। কিন্তু এর সঙ্গে পোস্ট কলোনিয়ালিজমের কি কানেকশন থাকতে পারে? এনিওয়ান? নূপুর, সুস্মিতা, গোলাপ, any idea the connection between post colonialism and translation? Okay, I am helping you in order to connect. So actually freedom means freedom from all forms of colonial shackles. Freedom মানে শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, not only political freedom but also freedom in the cultural sphere, but also freedom in the social sector. সমস্ত দিক থেকে স্বাধীনতা। এবার একটা দেশ যখন স্বাধীন হচ্ছে ইংরেজদের হাত থেকে, ফর এক্সাম্পল আই এম টেকিং ইন্ডিয়া অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল, ইউ ক্যান টেক এনি কান্ট্রি of your own example, for example Africa, any part of Australia, anything, but আমি এখানে ইন্ডিয়াকে এক্সাম্পল দিচ্ছি। যখন স্বাধীনতার পরে যেটা হচ্ছে, ইন্ডিয়া emerged as a nation of diverse cultures, because remember India was not a country with a single culture. There are almost 24 official languages in the Indian constitution: Bangla, Hindi, Urdu, Arabic, Oriya, তামিল, তেলেগু। এবার এগুলোকে একটা ছাতার মধ্যে আনা কিভাবে সম্ভব? এই সমস্ত ডাইভার্স যে মাল্টিকালচারাল সোসাইটি, একটা মাল্টিলিঙ্গুইস্টিক সোসাইটি লাইক ইন্ডিয়া, এটাকে আমরা কানেক্ট করবো কিসের থ্রু দিয়ে? থ্রু ট্রান্সলেশন, অনুবাদের মধ্যে দিয়ে। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম পোস্ট কলোনিয়ালিজম অলসো মিনস আনসারিং ব্যাক টু দ্য কলোনিয়াল কান্ট্রি, যে কলোনিয়াল কান্ট্রি তার ল্যাঙ্গুয়েজে, তার ভাষায় তাকে জবাব দেওয়া। এটা কিভাবে পসিবল? যদি যে সমস্ত ভারতীয়দের লেখা টেক্সট বিফোর দ্য 1940s, বিফোর 1930s, বিফোর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স, যেখানে স্বাধীনতার কাহিনী উল্লেখ করা আছে, যেখানে ভয়ঙ্কর ব্রিটিশদের অত্যাচার, দ্য ট্রিমেন্ডাস exploitation, the suppression and oppression of the British officials on Indian soil,
যেখানে ডেসক্রাইবড আছে সেই সমস্ত টেক্সটগুলো আমি যদি ট্রান্সলেট করতে পারি, ধরে যাক লাল বালপাল, লাল গঙ্গাধর তিলক, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, এদের লেখা যদি আমি ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে পারি এবং সেটা যদি একটা বিদেশের বড় পাবলিশার, ধরে যাক অক্সফোর্ড ইন্ডিয়া বা পেঙ্গুইন ইন্ডিয়া ছেপেওছে পরবর্তীকালে, তো সেখানে সেই লেখার মাধ্যমে তাদের লেখা তো অরিজিনাল মারাঠিতে, বা ফর এক্সাম্পল অরবিন্দ ঘোষের অনেক লেখাই ইংরেজিতে, কিন্তু আবার অনেক লেখা অনেক সময় পরবর্তীকালে বাংলাতেও ট্রান্সলেটেড হচ্ছে, নচিকেতা বলে একজন লোক ট্রান্সলেট করছে। তো এইরকম ভাবে যে মানে মানে স্বাধীনতার আগে প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে অ্যাগনি, তার যে আনসারিং ব্যাক টু দ্য ব্রিটিশ পিপল অর অন্য দেশের ক্ষেত্রে বিট ব্রিটিশ, বিট ফ্রেঞ্চ, বেলজিয়ান কঙ্গো ছিল, বেলজিয়ামে ফ্রেঞ্চরা শাসন চালিয়েছিল, তো তাদের যদি উত্তর দেওয়া যায়, বিল অ্যাশক্রফটের একটা বিখ্যাত বই আছে এম্পায়ার রাইটস ব্যাক, সাম্রাজ্যবাদ সবসময় রাইটস ব্যাক, মানে যে সাম্রাজ্যে যার উপর একসময় সাম্রাজ্য ছিল সেই সাম্রাজ্য তোমাদেরকে উত্তর দিতেও শিখছে। মানে আনসারিং ব্যাকটা অনেক সময় ইন্ডিজিনাস ল্যাঙ্গুয়েজে হতে পারে, যে ল্যাঙ্গুয়েজে আমার মাতৃভাষা, যে ল্যাঙ্গুয়েজ আমার মাদার টাং, সেই ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ট্রান্সলেট হচ্ছে। এই যে বিকজ অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট ইংলিশ ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাওয়ার, ইংলিশ মিনস দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাওয়ার, এটা ক্ষমতার একটা ভাষা। কারণ এত সারা পৃথিবীর মানুষ ইংরেজি ভাষায় কথা বলে, যদি তুমি কোনো একটা তোমার যন্ত্রণার বিষয়ে, তোমার প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স পেন বা তোমার প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স এক্সপ্লয়টেশন বা সাপ্রেশন যদি তুমি ইংলিশে লেখো, এটা অনেক বেশি লোকের কাছে পৌঁছবে। ফলে পোস্ট কলোনিয়াল রাইটিং যদি ট্রান্সলেটেড হতে শুরু করে, তাহলে ন্যাচারালি সেটা অনেক বেশি পাওয়ারফুল হতে আরম্ভ করে। তোমরা পরবর্তীকালে অনেক পোস্ট কলোনিয়াল লিটারেচারের এক্সাম্পল পাবে। এনগগি ওয়া থিয়ঙ্গোর বিখ্যাত নভেল দ্য ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড, তার উল্লেখ পাবে। তারপরে আমাদের ফর এক্সাম্পল খুশবন্ত সিং এর ট্রেন টু পাকিস্তান তোমরা পড়বে। ইটস আ পোস্ট কলোনিয়াল নভেল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ পার্টিশন ফিকশন, যেখানে পার্টিশনের যন্ত্রণার কথা বলা হচ্ছে। তো ন্যাচারালি খুশবন্ত সিং লিখছেন ক্লিয়ার লাইট অফ ডে ছিল, ক্লিয়ার লাইট অফ ডে তোমরা অলরেডি পড়েছো, এবং এগুলো যদি বাংলাতে ট্রান্সলেটেড হয় ফর এক্সাম্পল, তাহলে অনেক বেশি লোক পড়বে, অনেক বেশি লোক জানতে পারবে। তো অনুবাদ কি করে? অনুবাদ অ্যাকচুয়ালি ওপেন্স দ্য ডোরস, মানুষের যে বন্ধ জানলাগুলো সেগুলো খোলার চেষ্টা করে। তাই তো আমি একটা ভাষা জানি না, ফলে ন্যাচারালি সেই ভাষাতে যদি কোনো লোক কোনো ডকুমেন্টেশন লেখে, তার লিটারেচার লেখে, আমি সেটা বুঝতে পারবো না। আমি কিভাবে বুঝতে পারবো? যদি সেটা ট্রান্সলেটেড হয়। তোমরা কোনোদিন সাহেবরা বা কোনোদিন কোনো ইউরোপিয়ানরা মহাভারত বা রামায়ণের কথা জানতেই পারতো না যদি না কোনো সাহেব অরিজিনাল সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজটা না জেনে সেটাকে ট্রান্সলেট করতো, তাহলে তো হতোই না। ফলে এই যে মানে একটা অ্যাসপিরেশন টু নো দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, দিস ইজ দ্য বেসিক থিং ফর ট্রান্সলেশন। অ্যান্ড in case of the post-colonialism, it means just re-echoing the anxieties of a newly created, newly found nation. নতুন যে জাতি একটা তৈরি হয়েছে, তাদের যে অ্যাংজাইটি, ভারতবর্ষ 1947 ইমার্জ করেছে, it's fairly a new state in comparison with England, or in comparison with Germany, or in comparison with the independence of America. আমেরিকা স্বাধীনতা পেয়েছে 1779-তে। ফ্রান্স সত্যি কথা বলতে কি বাস্তিল দুর্গের পতনের পরে, ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের পরে যে ডায়নাস্টি থেকে মুক্তি পেয়েছে 1789-এ, অনেক আগে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অনেক পরে, 1947-এর 15ই আগস্ট। ফলে এত পরের একটা স্বাধীনতা পাওয়া একটা দেশ, যার এতদিন ধরে ব্রিটিশ কন্ট্রোলে ছিল, যেখানে 24টা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ, তুমি সাউথ ইন্ডিয়াতে গেলে তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারবে না। তুমি যদি হঠাৎ করে চলে যাও পাঞ্জাবে, তুমি তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারবে না। একদম ওয়েস্টার্ন মোস্ট পার্ট অফ ইন্ডিয়া, রাজস্থানে গেলে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ। ফলে এই ডাইভার্স একটা কালচারের যে ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস কানেক্ট করার উপায় কি? কয়েকটা ল্যাঙ্গুয়েজকে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ করা। রিমেম্বার, আওয়ার ইন্ডিয়া হ্যাজ নো ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বাট হ্যাজ 2 অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ, ওয়ান হিন্দি অ্যান্ড ওয়ান ইংলিশ। এর ফলে ভারতবর্ষ পরবর্তীকাল ট্রান্সলেশন বিভিন্ন প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন ইন্ডিজেনাস লোকাল রাইটার তাদের লেখা ট্রান্সলেট করা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ট্রান্সলেট করা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা হিন্দিতে বা ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করা, সাহিত্য একাডেমি এই সমস্ত কাজগুলো করে। সো পোস্ট কলোনিয়াল ট্রান্সলেশন মিনস translation
based on some post-colonial perspective. যেখানে নতুন থিওরি অফ এ নিউ নেশন, নতুন জাতির একটা তত্ত্ব থাকবে, যেখানে নতুন জাতির স্বাধীনতা হওয়ার কাহিনী থাকবে, তাকে আমরা বলতে পারি পোস্ট কলোনিয়াল ট্রান্সলেশন, যার মধ্যে নতুন যে দেশ তৈরি হওয়া সেই দেশের কিছু ছাপ রেখে যাবে। তারা আগে কলোনাইজ ছিল, এখন তাদের মধ্যে সেই ফ্রি স্পিরিটেড নোশনটা এসছে, সেই জায়গাটা কেন সেই ট্রান্সলেশনের মধ্যে থাকে। দ্যাট ইজ দ্য কানেকশন বিটুইন পোস্ট কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড ট্রান্সলেশন। সো তাকেই আমরা পোস্ট কলোনিয়াল ট্রান্সলেশন বলবো। হিস্টোরিক্যালি পোস্ট কলোনিয়াল ট্রান্সলেশন জেনারেলি মিনস ট্রান্সলেশন আফটার 1950s, কারণ 1950s-এই সারা পৃথিবীর বেশিরভাগ মানে দেশ ওই সময়টা করেই স্বাধীন হয়, বিট ইন্ডিয়া, বিট পাকিস্তান, বাংলাদেশ আরো পরে হয়েছে বার্মা। ওই সময়টাতে একটা স্বাধীনতার একটা ওয়েভ আসে সারা পৃথিবী জুড়ে। ফলে না পোস্ট 1950s এই টাইমটাকে বলা হয় পোস্ট কলোনিয়াল টাইম। যদি টাইম if we define post colonialism in a temporal way, okay, so এই হচ্ছে about post colonial translation. Let us move into it, into the gender studies. So gender studies generally look at the sexuality of translations. What is sexuality of translation? কোনো একটা পার্টিকুলার লেখার মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে মিসোজিনিস্ট টোন আছে কিনা, নারী বিদ্বেষী কোনো টোন আছে কিনা, বা কোনো একটা পার্টিকুলার পুরুষকে ভ্যালোরাইজ করবার টোন আছে কিনা, দ্যাট ইজ জেন্ডার স্টাডিজ। এটাই তো দেখে। অ্যান্ড জেন্ডার ট্রান্সলেশন স্টাডিজ মিন ইট লুক অ্যাট দ্য জেন্ডার নেচার অফ দ্য টেক্সট দ্যাট দে ট্রান্সলেট, at the possibly gender translation processes employed, and at the gendered metaphors used to describe the translation. অনুবাদের মধ্যে যদি কোনোভাবে কোনো জেন্ডার্ড ওয়ে কোনো একটা পার্টিকুলার লিঙ্গকে বা কোনো একটা পার্টিকুলার জেন্ডার মেল বা ফিমেলকে সেখানে ভ্যালোরাইজ করা হয়েছে কিনা, বেশি বড় করে দেখা হয়েছে কিনা, বা বেশি ছোট করে দেখানো হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কিনা, দ্যাট ইজ দ্য জেন্ডার ওয়ে অফ লুকিং ইনটু দ্য টেক্সট। ফর এক্সাম্পল, you can look at the text of the Mahabharata, for example. অনেকে বলতেই পারে, various feminists, they can accuse, of course, that দ্রৌপদী's বস্ত্রহরণ বা বুক অফ দ্য অ্যাসেম্বলি হলে যেখানে দেখানো হচ্ছে দ্রৌপদীকে অপমান করা হচ্ছে, সেখানে একটা পার্টিকুলার জেন্ডারকে ডিসক্রিমিনেট করা হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য উইমেন জেন্ডার। তাদেরকে উইকার সেক্স হিসেবে দেখাবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, এক্সপ্লয়েট করবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যদিও অনেক সময়ই দ্রৌপদীকে এম্পাওয়ার করার চেষ্টা করেছে কৃষ্ণ, কিন্তু কৃষ্ণও তো একটা মেল হিউম্যান বিইং, কৃষ্ণও তো একজন পুরুষ ভগবান। ফলে অনেক ফেমিনিস্টরা বলতেই পারে যে কেন নারীকে পুরুষ ভগবানেরই সাহায্য নিতে হবে, বা কেন নারীকে, why women have always be upon to in the hands of the men, why this radical objectification and commodification of the women's body will occur. নারীর যে শরীরকে পণ্য হিসেবে দেখার যে প্রচেষ্টা, যেটা মহাভারতের বিভিন্ন জায়গাতেই হয়েছে, সেটা কেন হবে? তো এই যে বিভিন্ন প্রশ্নগুলো, ইউ হ্যাভ অলরেডি রেড ব্রেভলি ফর দ্য কুইন। ব্রেভলি ফর দ্য কুইন ইজ আ টেক্সট হুইচ ইজ অ্যাবাউট উইমেন ইমানসিপেশন, নারীর স্বাধীনতার কথা ব্রেভলি ফর দ্য কুইন কনস্ট্যান্টলি বলছে। তোমরা সেকেন্ড সেমিস্টারে ব্রেভলি ফর দ্য কুইন অলরেডি পড়েছো। ওই যে বনসাই এর সিম্বল ইজ অ্যাকচুয়ালি symbolizing the stunted growth, কেমন করে নারী যে বাড়তে বাড়তে দেওয়া হয়নি, তার দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে, তার দিয়ে সেই গ্রোথকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে সেটা সোসাইটির পক্ষে ভালো হয়, মানে সো কল্ড কোট আনকোট পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি ভালো হয়। সো gender studies always talks about the patriarchal domination. It tries to unravel the patriarchal domination, the patriarchal hegemonization of the women. It talks about the patriarchal politics. কেমন করে পুরুষতন্ত্রের রাজনীতি উইমেনদেরকে বা নারীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, সব জায়গাতে তার কথা বলার চেষ্টা করে। সো ফলোইং the gender studies theory, gender translation theory look at the sexuality of the translations. যে ট্রান্সলেটেড টেক্সট আমার হাতের মধ্যে রয়েছে, তাতে কোনো পার্টিকুলার জেন্ডারকে কি ভ্যালোরাইজ করা হয়েছে কোনো না কোনো ভাবে, কোনো একটা পার্টিকুলার জেন্ডারকে কি ছোট করে দেখানো হয়েছে, উইমেনকে কি কমোডিটি করা হয়েছে। সো ইন দিস ওয়ে, এবং look at the gender metaphors and the imageries used in the translation.
it not only looks into the politics of the text but also looks into the politics of the translator. যে অনুবাদ করছে সে কি কোনোভাবে তার নিজস্ব কোনো বক্তব্য চাপিয়ে দিচ্ছে এই লেখাটার মধ্যে? So in this way the gender studies, gender translation studies operates. The pioneering studies of this gender translation theory are by Louis von Flotto. নামগুলো মনে রাখবে, LUISE, Louis von Flotto, Louis von Flotto বলতে পারো, Sherry Simon and Keith Harvey. The effacement or the inability to efface threatening forms of same-sex sexuality is also taken up. Same-sex sexuality means homosexual sexuality. একজন পুরুষের প্রেমে পড়ছে বা নারীর প্রেমে পড়ছে, be it lesbianism or homosexuality, same-sex sexuality, তাকে কি কোনোভাবে ইফেস করার চেষ্টা করছে যে ট্রান্সলেটর? সে কি কোনোভাবে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছে? ইফেসমেন্ট মিনস কাইন্ড অফ কাভারিং আপ, তাকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বা তাকে ইরেজ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেরকম তাদের যে ইমোশন তাই কি কোনোভাবে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছে ট্রান্সলেটর? এই যে প্রশ্নগুলো, এটা কিন্তু জেন্ডার স্টাডিজ থিওরি অফ ট্রান্সলেশন তোলে। বুঝতে পেরেছো? নাও let us move into the ethics of the translation studies. There are various questions of the ethics of the translation studies. What is the meaning of the ethics? As I have already told you, ethics means a kind of universal moral code. Noitikotar proshno, axiology. Ethics means a kind of value studies or a study on the human values. মানুষের মূল্যবোধ, মানুষের নৈতিকতা নিয়ে যখন কিছু পড়াশোনা করা হয়, যে ফিল্ড, যে একাডেমিক ফিল্ড পড়াশোনা করে তাকে বলে এথিক্স। বাট ইট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম মরালিটি। মরালিটি ধরা যাক একটা কালচার স্পেসিফিক মরালিটি হয়, ধরা যাক বাঙালির মরালিটি, সেই মরালিটির সঙ্গে ইউনাইটেড স্টেটসের লোকেদের মরালিটি আলাদা হতেই পারে, আমেরিকানদের মরালিটি বাঙালিদের মরালিটি থেকে একেবারেই আলাদা। কিন্তু এথিক্স ইজ সামথিং ইউনিভার্সাল, সারা পৃথিবীর ক্ষেত্রে একই সঙ্গে প্রযোজ্য। আমি মানুষকে খুন করতে পারি না, দ্যাট ইজ অ্যান এথিক্যাল স্টেটমেন্ট। ওকে, সো হোয়াইল অন দ্য আদার হ্যান্ড সতীদাহ প্রথা ওই সময়ে যখন 19th সেঞ্চুরি বেঙ্গলে হচ্ছে, তখন কিন্তু ইংল্যান্ডে বা অন্যান্য জায়গাতে সতীদাহ প্রথার উল্লেখ ছিল না। ফলে সতীদাহ প্রথাকেও তো একসময় একটা মরাল জাজমেন্ট হিসেবে দেখা হতো যে নারীর স্বর্গলাভ হবে সতীদাহ প্রথার মাধ্যমে, তাই তো? সো দ্যাট বিলংস, এটা সত্যি নয়, ঠিক আছে, সেটা বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ওই একই সময়ে ইংল্যান্ডে বা স্কটল্যান্ডে বা আয়ারল্যান্ডে বা আমেরিকাতে কি সতীদাহ প্রথা ছিল না? ফলে it belongs to the domain of the morality. There lies the difference between morality and ethics. Ethics is something that denotes universal moral code, universal which talks about universal values. মানব মূল্যবোধের কথা যখন বলে সেই পার্টটা হচ্ছে এথিক্স এর পার্ট, কিন্তু মরালিটি অন্য। এবার ট্রান্সলেশন স্টাডিজে এথিক্স কিভাবে আসছে সেটাই প্রশ্নটা উত্তরটাও খুব একটা কঠিন নয়। এই দুজন ভদ্রলোকের নাম মনে রাখবে, একটা হচ্ছে অ্যান্টনি বারম্যান, অ্যানাদার ফেমাস থিওরিস্ট, নাম মাঝে মাঝেই পাবে, নামটা জেনে রেখে দেবে, লরেন্স ভেনিউটি। ওকে, they are the two theorists who talks about the importance of ethics in translation. They said that it differ in some aspects, but agree on the idea of the emphasizing the difference between source and target language and culture when translating. So they said that the basic ethics is that they should emphasize between source language and target language culture when translating. যখন কেউ ট্রান্সলেট করবে সে যেন মনে রাখে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজের দুটো কালচার কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। ইন দ্য সেম ওয়ে এটা মনে রাখতেই হবে, এটা হচ্ছে বেসিক জিনিস। আমি যখন মহাভারত ট্রান্সলেট করছি ফর এক্সাম্পল ইন ইংলিশ, আমাকে মাথায় রাখতে হবে ব্রিটিশরা সেটা দাঁড়িয়ে 20th সেঞ্চুরিতে যখন কম্পিউটার ইউজ করা হয়, আমি যদি এখন ট্রান্সলেট করি, যখন মাউস প্যাড ইউজ করা, যখন মোবাইল ইউজ করা হয়, তখন কেমনভাবে মহাভারতকে দেখবে। ফলে সেই যে কালচারাল ডিফারেন্সটার কথা মাথায় রেখে কিন্তু আমাকে ট্রান্সলেট করতে হবে, যে সে কেমন করে লোকেট করবে, সে তো কোনোদিন এটাকে দেখেনি এই কনসেপশনটা। In the same is true in case of the metamorphosis. তোমরা যখন পড়েছো তোমরা অবাক হয়েছো খানিকটা পড়ে যে ওই ধরনের কনসেপশন অফ দ্য গড ফুল অফ জেলাসি, গড ফুল অফ অ্যাঙ্গার, গড destroyed
ডিস্ট্রয়িং হিউম্যান বিইংস। তোমরা তোকে দেখোনি? তোমরা তো ভারতীয় সমাজে জন্মানো ছাত্রছাত্রী, তোমরা বেনিভোলেন্ট কনসেপশন অফ গড দেখেছো, তোমরা দুর্গাকে দেখেছো, তোমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে দেখেছো, কিন্তু তোমরা হিংসুটে গডকে দেখোনি, বা তোমরা তো কখনোই জিউজের মতো গডকে দেখোনি যে নিজের সন্তানকে মারছে বা নিজেরই কাউকে, একজন কাছের মানুষকে রেপ করছে, মলেস্ট করছে। তো ফলে ন্যাচারালি তোমাদের কাছে একটা কালচারাল শক লাগবে। সো দোজ হু ইজ ট্রান্সলেটিং, যে এই অনুবাদের কাজটা করছে, তাকে কিন্তু খুব এই ইম্পর্টেন্ট ওয়েতে এই জিনিসটা কিন্তু তাকে করতে হবে, যেন তিনি এটা বোঝেন যে অনির্বাণ, সুস্মিতা বা গোলাপ এই টেক্সটটা পড়বে, সারা পৃথিবীর লোক কি পড়বে। ফলে কেমন করে সেই কালচারটাকে আমি ঢোকাবো, এটা তো ন্যাচারালি ট্রান্সলেট করাটা মুশকিল। তাহলে যে ট্রান্সলেট করছে তাহলে তারও দূরদর্শিতা তো অনেক বেশি, যে তার 100 বছর পরে এটা যদি কেউ। অ্যাবসলিউটলি। এবং সেই জন্য কিন্তু আরেকটা বড় ব্যাপার, তুমি যেটা বললে ট্রান্সলেশনের দূরদর্শিতা বটেই, কিন্তু সেই জন্য আরেকটা বড় ফ্যাক্টর, সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন কিন্তু কোনোদিন মনোলিথিক হয় না। মানে ধরা যাক আমি 2005-এ দাঁড়িয়ে মহাভারত ট্রান্সলেট করলাম, সেটা কিন্তু আবার 2015-তে গিয়ে রিভাইজ করতে হবে। ওই জন্যই তো ট্রান্সলেশন বিভিন্ন সময়ই পাল্টে যায়। ট্রান্সলেশনের তো একটা এডিশনই তো পড়াতে পারতো, কেন পড়ায় না? ডিফারেন্ট এডিশন অফ দ্য ট্রান্সলেশন পাল্টে যায়, কারণ 2019-এর ট্রান্সলেশন 2084-তে গিয়ে পাল্টে যেতেই পারে। বা ওভিডের যে ট্রান্সলেশন 1970s-এ হয়েছে, অনেক আগে হয়েছে, 17th সেঞ্চুরিতে ওভিডের ট্রান্সলেশন হয়েছে, ড্রাইডেন করেছে, আলেকজান্ডার পোপ করেছে, তাহলে সেটাই তো দেখাতে পারতো, সেটাই তো তোমাদের পড়াতে পারতো। কেন পড়ানো হয় না? কারণ কনস্ট্যান্টলি আমাদের কালচার চেঞ্জ হচ্ছে বলেই যে ট্রান্সলেটার তার কাজও চেঞ্জ হচ্ছে, কারণ সেই কন্টেম্পোরারি কালচারে দাঁড়িয়ে সে 2000 বছর আগের একটা কালচারকে দেখার চেষ্টা করছে, 3000 বছর আগের একটা কালচারকে দেখার চেষ্টা করছে, এবং কিন্তু সেটা দেখতে হবে এই 2020-তে দাঁড়িয়ে। বুঝতে পেরেছো? ফলে স্যার তাহলে কি আমাদের টেক্সট বইগুলো যে ধরুন এডিশন যেগুলো হয় রতনতলা সেইভাবেই? হ্যাঁ, অবশ্যই টেক্সট বইয়ের এডিশন তো সবসময় সেইভাবেই হয়, সময়ের উপরে দাঁড়িয়ে কনস্ট্যান্টলি পাল্টে যায়। যে থিওরি আগে পড়ানো হতো সেই থিওরি এখন পড়ানো হয় না। ভাবোই না 1959-এ যদি কোনো ব্রিটিশ টেক্সট বুক তুমি দেখো, এক্সাম্পল বলছি, সেখানে কি কোনোদিন ডারউইনের থিওরি অফ এভলিউশন পড়ানো হবে? কোনোদিন পড়ানো হবে না। এমনকি 1902 সালেও পড়ানো হয়নি। একটা বড় ভিক্টোরিয়ান সোসাইটির লোকজন মানতেই চায়নি যে মানুষ বাঁদর থেকে এসছে, মানতেই চাই, অবাক হয়ে গেছে, কি বলছে ডারউইন, পাগল হয়ে গেছে, অ্যাবসলিউট ম্যান বলেছিল চার্চের লোকেরা, ব্যান করে দাও, জ্বালিয়ে মারো, পুড়িয়ে মারো। কিন্তু আফটার 1930s, আফটার দ্য অ্যাডভেন্ট অফ দ্য মডার্নিজম, আফটার দ্য গ্রোথ অফ দ্য টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য ইন্ডাস্ট্রি, সেটা পৃথিবীর ভিজন বদলে গেল। এখন মানুষ এটা স্বীকার করতে শিখলো যে মানুষের অ্যানসেস্ট্রাল যে অ্যানসেস্টার ইজ আ মানকি। সেখান থেকেই আস্তে আস্তে হোমো ইরেক্টাস, হোমো হ্যাবিলিস, হোমো সেপিয়েন্স। হোমো হ্যাবিলিস মানে যে হ্যাবিট্যাট করে থাকতে পারতো, যে প্রথম বাসস্থান তৈরি করতে শিখলো। হোমো ইরেক্টাস, ইরেক্ট, সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখলো, প্রথমবার 4 পায়ে হাঁটতো, মানে হাতটাকে দিয়ে হাঁটতো, সেটাকে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্তটা সোজা করতে শিখলো। সেখান থেকে হোমো সেপিয়েন্স। সেপিয়েন্স মানে কি? ওয়াইজ হোমো। হোমো হচ্ছে নেম অফ দ্য স্পিসিস। সো হোমো সেপিয়েন্স মানে যে ওয়াইজ, যার মধ্যে ইন্টেলিজেন্স আছে। মানুষের বিজ্ঞানসম্মত নাম? আরেকবার বলো চন্দ্রা, কি বললে আমি শুনতে পেলাম না। মানুষের বিজ্ঞানসম্মত নাম হোমো সেপিয়েন্স, মানে মানুষের বিজ্ঞানসম্মত নাম। সে তো বটেই, মানে আমার বিজ্ঞানসম্মত নাম, মানে তোমার বিজ্ঞানসম্মত নাম, কিন্তু তোমার 200 বছর আগের বিজ্ঞানসম্মত নাম ছিল হোমো হ্যাবিলিস, যে সবে হ্যাবিট্যাট করতে শিখেছে। সে আর তুমি কিন্তু এক নয়। তোমার জন্ম মাত্র 20,000 বছর, 20-30,000 বছর। স্যার আমাদেরটাও তো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে 2000 বছর পর, তখন হয়তো নামটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এই হাতটা দেখছো, এই হাতটাও থাকবে না হয়তো কোনো সময়, অনেক ছোট হয়ে যাবে ন্যাচারালি, কারণ তো দরকার পড়ছে না, কোদাল তো দরকার পড়ছে না। তো ওই জন্যই তো মানে মহাভারতে উল্লেখ পাবে অর্জুনের হাত আজানু লম্বিত বাহু, মানে হাতটা জানু অব্দি, হাঁটু ঠেকছে। তোমার হাতটা হাঁটু থাকে না? মহাভারত থেকে কত পুরনো টেক্সট। মহাভারত আজ থেকে 3,000, 4,000, অনেকে বলে 5-8,000 বলে। আমি যদি 5,000 ইয়ার্স, মানে 3,000 ইয়ার্স আমি ধরে নিচ্ছি, 3,000 বছরের মধ্যে মানুষের হাতের সাইজই বদলে গেছে। ফলে এই আবার অ্যাপেন্ডিক্স যেমন এখন অপারেশন করে বাদ দিতে, অ্যাপেন্ডিক্সটা কোনো কাজে লাগে না। তো
তো এরকম ভাবে মানে ওটা আগে লেজ ছিল, কক্সিসের পার্ট ছিল। ফলে যে কোনো সময় মানে এভলিউশন এমন একটা জিনিস, বিবর্তন এমন একটা জিনিস, মানে তুমি ধরতেই পারবে না কখন হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে গেছে। যেমন এখন তোমাদের সামনে আমি বসে এটা করছি, তোমরা কোনোদিন ভাবতে পেরেছো যে স্যার বসে বাড়ি থেকে পড়াবে এবং ক্লাসে যেতে হবে না, তোমরা 7 মাস কলেজে আসছো না, রেল বন্ধ, ক্যান ইউ মানে ইম্যাজিন? তোমরা কোনোদিন কোনো কল্পনা শক্তিতে ভেবেছো যে 7 মাস তোমাদের রেলওয়ে বন্ধ থাকবে? কোনোদিনও ভাবনি, নেভার এভার। কোনোদিনও ভাবনি যে এইটাই, এই নিউ নর্মালটাই নর্মাল হয়ে যাবে, এটাই চলতে থাকবে। এবার আমি সত্যি জানি না কবে কলেজ খুলবে, কলেজ খুললেও তোমাদেরকে সেফলি কবে আমরা কলেজে আনতে পারবো, তোমরা কবে কলেজে আসতে সাহস পাবে, উই রিয়েলি ডোন্ট নো, পারহ্যাপস নেক্সট ইয়ার। কিন্তু এইভাবেই আমাদেরকে পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে হবে। এবার এই যে মানুষ এটার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, এইটা কি নর্মাল বলে ধরে নিচ্ছে, তোমরা রীতিমতো ক্লাসে আসছো, ক্লাসে পার্টিসিপেট করছো, পড়ছো, সিলেবাস অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের। তো এইটাই হচ্ছে চেঞ্জ। সো ট্রান্সলেশন ইজ সাবজেক্ট টু চেঞ্জ, ট্রান্সলেশন ইজ সাবজেক্টেড টু দ্য চেঞ্জ অফ টাইম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সলেশনের পরিবর্তন বা বিবর্তন খুবই একটা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বা ইম্পর্টেন্ট ফিচার। আচ্ছা, আমাকে একটু 2 মিনিট সময় দাও, আমি একটু জল খেয়ে 1 সেকেন্ড একটা ব্রেক নিয়ে আসছি। তোমাদের অসুবিধা নেই তো কোনো? আমাকে 2 মিনিট দাও, অসুবিধা হবে না তো? না স্যার, না 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 স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ, তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ বা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, পাচ্ছি। Sorry. So coming back into this thing, into the ethics of the translation. So both of these critics, they are interested in how the cultural other can best preserve that otherness. In more recent studies, scholars have applied Emmanuel Levinas's philosophical work on ethics and subjectivity in this issue. তো আমি এই জটিলতায় যাচ্ছি না। ইম্যানুয়েল লেভিনাসের কনসেপশন অফ এথিক্যালিটি মিনস যেখানে নিজে যে ট্রান্সলেটর
সে যেন সবসময় যে কালচারে বিলং করছে তার যে এসেন্স সেটাকে যেন প্রিজার্ভ করতে পারে। সো দ্যাট ইজ এথিক্যালিটি। ওকে, সো আমি নেক্সট পয়েন্টে যাচ্ছি। There is a general agreement on the need for an ethical code of practice, providing some guiding principles to reduce uncertainties and improve professionalism, as having been stated in other disciplines like for example the military, medical ethics or legal ethics। মানে এখানে বলার চেষ্টা করছে যে অন্যান্য সমস্ত প্রফেশনেও যেরকম বিভিন্ন ধরনের এথিক্স থাকে। ফর এক্সাম্পল মিলিটারি মেডিকেল এথিক্স। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ মিলিটারি মেডিকেল এথিক্স? For example, you are a soldier fighting for the Indian Army, and you are somewhat crosses the border of the Pakistan, and you are an injured soldier. So naturally, তোমাকে কিন্তু যদি তুমি মারা না যাও, তুমি যদি বুলেট ইনজিওর হয়ে ধরা পড়ো, তাহলে এটা পাকিস্তানি আর্মির রেসপন্সিবিলিটি যে তোমাকে সেই মুহূর্তে, এবং ইন্টারন্যাশনাল এক্সট্রাডিশন ট্রেটি পার্ট, যে তোমাকে সেই মুহূর্তে মেডিসিনের ফেসিলিটি দিতে হবে। এটা ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি মেডিকেল এথিক্সের পার্ট। সেরকম লিগাল এথিক্স কিছু রয়েছে, লয়ের কিছু এথিক্স রয়েছে, সেরকম ট্রান্সলেশনেরও কিছু বেসিক এথিক্স রয়েছে, কিছু বেসিক্স কোড রয়েছে, এথিক্যাল কোড রয়েছে। যখন ট্রান্সলেট করব, আমি খুব বেশি ইচ্ছে হলো পুরোপুরি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারবো না। দিস আর অল পার্ট অফ দ্য এথিক্যাল কোড অফ দ্য প্র্যাকটিস, প্রোভাইডিং সাম which provides some general guidance or principles in order to reduce the uncertainties of translation. ট্রান্সলেশনের যে অনিশ্চিত হওয়া, সেখান থেকে সেটাকে খানিকটা হলেও রক্ষা করে এবং যাতে প্রফেশনালিজমকে ইমপ্রুভ করে তার চেষ্টাও করে। প্রফেশনালিজম মানে পেশাদারিত্ব। ওকে, so this is the ethical part of the translation studies. So let us move into the audiovisual translation studies or AVT. A second now. A second. I'm just coming back. Okay, so just moving into it, then audiovisual translation studies or AVT. So what is audiovisual translation studies? Audiovisual translation studies is concerned with translation that takes place in audio or visual settings such as cinema, television, video games, and also some live events such as opera performances. তাকে বলা হয় অডিও ভিজুয়াল ট্রান্সলেশন। ফর এক্সাম্পল, একটা অডিও ভিজুয়াল ট্রান্সলেশনের এক্সাম্পল দাও তোমরা যে সমস্ত সিনেমা দেখেছো তার মধ্যে দাও। Have any of one of you have seen সত্যজিৎ রয়ের পথের পাঁচালী? হ্যাঁ স্যার। Released in 1955. হ্যাঁ স্যার। That is an example of the audio visual translation because it was first written by বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পথের পাঁচালী, তাকে তো ট্রান্সলেট অডিও ভিজুয়ালটা তাহলে বাংলা থেকে বাংলাতে হতে পারে? হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে। ওটাও তো ট্রান্সলেশন, কারণ ওটা তো মিডিয়ামটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। ওটা এক ধরনের অনুবাদ, কারণ ন্যাচারালি ওটাও তো অনুবাদ মানেই তো এক ধরনের ব্যাখ্যা। ন্যাচারালি ওটা মানে সত্যজিৎ রায় নিজের মতো করে বানিয়েছে। সো ন্যাচারালি সেখানের মধ্যে একটা অনুবাদ হচ্ছে, একটা মিডিয়াম থেকে আরেকটা মিডিয়ামে চেঞ্জ হয়ে যাওয়া মানেই হচ্ছে ব্যাখ্যা। ধরে যাক, অনেকেই বলে যে পাবজি যে সিনেমাটা, পাবজি যে ভিডিও গেমসটা, সেটা অনেক সময় বিভিন্ন মিলিটারি যে মানে ইউজ অফ দ্য মিলিটারি ভেরিয়াস ফর্মস অফ টেকনিক্স, তাদের যে আমেরিকান সোলজারদের যে যুদ্ধ করার যে টেকনিক, চাইনিজ সোলজারদের,
PUBG is basically a Chinese software. তো সেটা থেকে করা, ওই জন্য PUBG as a video game definitely is a form of translation. এটা একটা অনুবাদ, মিলিটারি টেকনিক থেকে ভিডিও গেমসে অনুবাদ করছে। অ্যাসাসিনেশন ক্রিড একটা বিখ্যাত ভিডিও গেম, এটা একটা নভেল থেকে নেওয়া। তো এইরকম ভাবে ফর এক্সাম্পল রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে কোনো যদি নোটেশন থেকে কোনো একটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে যদি আমি তাকে গান বানাই, তো ন্যাচারালি সেটা একটা ট্রান্সলেশন। এটা রবীন্দ্রনাথ আগে গান বানায়নি এরকম কোনো গান যদি আমি বানাই রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে, ঠিক আছে, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতা তো গান নয়, তো যদি কোনো কবিতা থেকে সুর আরোপ করে আমি গান বানাই তাহলে সেটা অবশ্যই হবে মানে এক্সাম্পল অফ দ্য ট্রান্সলেশন। স্যার স্যার বলছি অডিওভিজুয়াল ট্রান্সলেশনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি পড়বে, চোখের বালি, কাদম্বরী এগুলো পড়ে? এগুলো মানে এগুলো সবই তুমি ধরতে পারো, এগুলো অডিও ভিজুয়াল ট্রান্সলেশন। এক্সাম্পল হচ্ছে অডিও ভিজুয়াল ট্রান্সলেশন, যখন ঋতুপর্ণ ঘোষ চোখের বালি ট্রান্সলেট করছেন, দ্যাট ইজ ডেফিনেটলি অ্যান অডিও ভিজুয়াল ট্রান্সলেশন। ওকে, এগুলো প্রত্যেকটাই অডিও ভিজুয়াল ট্রান্সলেশন। ট্রান্সলেশন মানে শুধুমাত্র যে মানে ওই তোমরা যেটা ধরো যে ইন্টারলিঙ্গুয়াল ট্রান্সলেশন, তা কিন্তু না। এটাই তো বলছি অলরেডি আগে এই কনসেপশনটা রোমান ইয়াকবসনের বলে দিয়েছি যে ট্রান্সলেশন তিন ধরনের, ইন্ট্রালিঙ্গুয়াল, ইন্টারলিঙ্গুয়াল অ্যান্ড ইন্টারসেমিওটিক। এগুলো সবকটা ব্রডলি ইন্টারসেমিওটিক ট্রান্সলেশনের মধ্যে পড়ছে। একটা চিহ্ন দিয়ে লেখা তো একটা চিহ্ন দিয়ে, আর যখন সিনেমা হচ্ছে আর অন্য ধরনের চিহ্ন সেখানে তার মধ্যে পড়ছে, ডায়ালগ বেশি, এটা ইন্টারসেমিওটিক, এটা ইন্টারসেমিওটিক ট্রান্সলেশন। রাইট, ইউ আর। আর তোমরা যেগুলোকে জেনারেলি ট্রান্সলেশন বলে ধরো, যেটাকে প্রপার ট্রান্সলেশন বলে, সেটা হচ্ছে ইন্টারলিঙ্গুয়াল ট্রান্সলেশন, একটা ভাষা থেকে আরেকটা ভাষা। সিনেমাও তো একটা ভাষা, সিনেমার তো নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে, ফলে সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজে সেটা ট্রান্সমিউটেড হচ্ছে। দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার ফর্ম অফ ট্রান্সলেশন, রাইট? So yes, so that is also another form of translation. Let us then coming back into it, AVT or audiovisual translation studies is concerned with translation that takes place in audio or visual settings such as cinema, television, video games. Already I have given you examples and so on, and some live events in fact like opera performances. So কেউ গাইছে, তোমরা প্রিয়ঙ্কা কাস্তাফিওরের নাম শুনেছো কিন্তু একেবারে দেখোনি টিনটিনে, দেখলে বুঝতেন উনি অপেরা গান, হ্যাঁ, তো কেমন ক্যারেক্টার সেটা তোমরা একটু পড়াশোনা করলে বুঝতে পারবে। তো অপেরাও যেখানে যন্ত্র সঙ্গীতের মাধ্যমে গলা দিয়ে খুব জোরে গান করা হয়, সেটা যদি গীতিনাট্য। কি বলছো গীতিনাট্য, অপেরা মানে তো গীতিনাট্য। লিপিনাট্য, হ্যাঁ বলতে পারো। আমি না গীতিনাট্য না মনে হচ্ছে, বুঝলে? অপেরা মানে ঠিক গীতিনাট্য নয়। গীতিনাট্যের অপেরা মানে যাত্রার মতো নাকি? না, অপেরা is a form of singing. গীতিনাট্য, হ্যাঁ বলতে পারো। অপেরা, সরি, অপেরা মেরি ছবি আসছে। বলছি অ্যাডভান্স অফ তিনদিনে একটা সিনেমা আছে, ওইখানে ছিল, ওখানে রাইট, প্রিয়াঙ্কা কাস্তাফিওরের ছিল। অপেরা হচ্ছে যেখানে একটা বিরাট বড় এরকম তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা কনসার্ট করা হবে, যেখানে প্রচুর যন্ত্র সঙ্গীত নিয়ে থাকবে, তাকে অপেরা বলতে পারো। নৃত্যনাট্য, গীতি, এর অপেরা। হ্যাঁ, এবার আমি জানি না যেটা বলছে আর কি, মানে গীতিনাট্য আমি শিওর নাই, কারণ নাটকের কনসেপ্টটা অপেরাতে ওরকম ভাবে নেই, তো ওই জন্য আমি একটু দেখে বলবো, হতে পারে। ঠিক আছে, তুমি কি বলছো লিপিনাট্য না গীতিনাট্য? গীতিনাট্য বলছো, গান করা, গীতি মানে গানের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করা। হতে পারে। চন্দ্র গান শিখে বলতে পারবে ভালো জিনিসটা বুঝতে পারবে, তাহলে ওর সঙ্গে মানে এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক না করাই ভালো হয়।
হচ্ছে ডিকশনারিতে গীতিনাট্যে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, কি বললো সুস্মিতা? বলছি ডিকশনারিতে গীতিনাট্যে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, গীতিনাট্য দেখাচ্ছে তো। আচ্ছা, তাহলে গীতিনাট্য, তাহলে গীতিনাট্য। স্যার আপনি বললেন অঙ্গভঙ্গি করে গান গাওয়া, তো এই গীতিনাট্য মানে নাট্য মানে তো অঙ্গভঙ্গি হচ্ছে একরকম। ঠিক। তো বেশ, তো let's move into it. So opera performances, these are all part of the audiovisual translation studies. The common denominator for studies in this field is that translation is carried out on multiple semiotic systems, as the translated texts, the so-called polysemiotic texts, have messages that are conveyed through more than one semiotic channel. মানে the common denominator for studies in this field is that translation is carried on multiple semiotic level. অনেকগুলো semiotic লেভেলে, অনেকগুলো চিহ্ন বিজ্ঞানের লেভেলে, অনেকগুলো চিহ্নের সিস্টেমে এই অডিওভিজুয়াল ট্রান্সলেশন স্টাডিজ অপারেট করে। কারণ ট্রান্সলেটেড টেক্সটগুলো যেগুলো এসেনশিয়ালি পলিসেমিওটিক টেক্সট, পলি মানে মেনি, সেমিওটিক মানে চিহ্ন, মানে অনেকগুলো চিহ্নতে অপারেট করছে ন্যাচারালি এই অপেরা। তাই কারণ অপেরার মধ্যে কি কি ইনভলভ একবার ভাবো, যখন গান করছে, গানটা কি থেকে এসছে? লেখা থেকে। ফলে লেখা থেকে গান গাইছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আবার নাটক, ফলে অনেকগুলো চিহ্নের লেভেলে। কারণ নাটকও চিহ্ন, মুখভঙ্গি বিভিন্ন চিহ্ন, তাই তো? আমি তো যে কাঁদছি, কাঁদাতে একটা চিহ্ন যে আমার দুঃখ হচ্ছে। আমি যদি হাসার বদলে কাঁদতাম, তাহলে কি তোমরা ধরতে পারতে? তোমরা তো পুরো সাইন সিস্টেমটাই গুলিয়ে যেত। সো আমাদের প্রত্যেকটা ইমোশনে কিন্তু একটা সাইন সিস্টেম। সো অডিওভিজুয়াল ট্রান্সলেশন স্টাডিজ এই ডিফারেন্ট যে সাইন সিস্টেমে অপারেট করে, এবং একটা চ্যানেল অফ সাইন সিস্টেম থেকে আর একটা চ্যানেল অফ সাইন সিস্টেমে এটা চলে যায়। So the main translation modes under the study are the subtitling, dubbing, voice over. এইগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ট্রান্সলেশন, এখানেও কিন্তু ট্রান্সলেশন কাজে লাগে। সত্যজিৎ রায়ের একটা সিনেমা বাংলাতে হচ্ছে, কান অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে বা অস্কার অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে। কি করে পাচ্ছে? তারা তো কোনোদিন বাংলা ভাষা জানে না, ডাবিং এর থ্রু দিয়ে বা সাবটাইটেল, তাহলে তলায় পড়ে গেছে সাবটাইটেল, তার থ্রু দিয়ে পাচ্ছে। তোমরা যে সাউথ ইন্ডিয়ান সিনেমা এত দেখতে পাচ্ছ, হিন্দিতে বাংলাতে পর্যন্ত ডাব হচ্ছে, সেইগুলো প্রত্যেকটাই ট্রান্সলেশন, অনুবাদ। তাহলে অনুবাদ অপেরা, সিনেমা, থিয়েটার সব জায়গাতে কাজে লাগছে। আর যখনই সেটা অডিও এবং ভিজুয়াল দুটো মিডিয়ামই হচ্ছে, তাকে বলা হচ্ছে অডিও সেগুলো প্রত্যেকটাই অডিও ভিজুয়াল ট্রান্সলেশন স্টাডিজের পার্ট হচ্ছে। ইউরোপের বিভিন্ন রিসার্চাররাও আছে যারা এভিডি স্টাডিজ নিয়ে কাজ করছে, স্পেশালি ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর স্টাডিজ ইন স্ক্রিন ট্রান্সলেশন, ESIST। তারা এই বিষয়গুলো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্র্যাকটিস করে চলেছে। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট পার্ট, দ্যাট ইজ নন প্রফেশনাল ট্রান্সলেশন। এটা ভেরি ইজি, এটা বেশ সহজ। তোমরা যখন প্রত্যেক দিন ট্রান্সলেশন করছো উইদাউট ফলোয়িং এনি ফর্ম অফ প্রফেশনাল এথিক্স অর প্রফেশনাল কোড, তাকে বলে নন প্রফেশনাল, অপেশাদারিত্ব যে ট্রান্সলেশন, যেটা পেশাদার ট্রান্সলেশন নয়, ট্রান্সলেটার নয়, দোজ হু আর নট ট্রেন্ড ইন ট্রান্সলেশন, যেটা ট্রান্সলেশনের এই থিওরি না জেনেই ট্রান্সলেট করছে। এত তো জানতে হয় না ট্রান্সলেশন করতে গেলে। সো নর্মালি ইট ইজ নট রিকোয়ার্ড ফর ভলেন্টিয়ার্স to have been trained in translation. অনেককে রিকোয়ার করতে হয় না, but trained translators could also participate, such as the case of the Translators Without Border. এটা একটা প্রোগ্রামের নাম, ট্রান্সলেটর উইদাউট বর্ডার, যেখানে সীমান্তের বাইরে ট্রান্সলেশন, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের ট্রান্সলেটররা পার্টিসিপেট করছে এই প্রজেক্টে, এবং অন্য কোনো একটা দেশের, তাদের নিজস্ব দেশের টেক্সটটা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে সে ট্রান্সলেট করছে। তো এইভাবে যে সীমান্তের যে কনসেপ্ট, সেটাই সাবভার্টেড হচ্ছে। তো এইভাবে বিভিন্ন, এখানে অনেকগুলো নাম আছে, একটু নামগুলো ভালো করে পড়ে নেবে। ও হ্যাগান, ফার্নান্ডেস, কস্টালেস যদি এক্সাম্পল বলে নন প্রফেশনাল ট্রান্সলেশনের, কারণ এইগুলো তোমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে। পেরিস, গনজালেস, জেমিনেস, ক্রেসপো, দে প্রেফার অল দিস ফর্ম অফ নন প্রফেশনাল ট্রান্সলেশন। নন প্রফেশনাল ট্রান্সলেশনের অনেকগুলো ভাগ রয়েছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে কমিউনিটি ট্রান্সলেশন, যখন অনেকে মিলে ট্রান্সলেট করছে, কোলাবোরেটিভ ট্রান্সলেশন, সুস্মিতা অনির্বাণ একসঙ্গে ট্রান্সলেট করছে, কিন্তু নন প্রফেশনাল ওয়েতে, অপেশাদার ভাবে, ঠিক আছে। ইউজার জেনারেটেড ট্রান্সলেশন, মানে যে ব্যবহার করবে তার সঙ্গে কথা বলে ট্রান্সলেশনটা যখন ব্যবহার করা হচ্ছে, ঠিক আছে, ইউজার জেনারেটেড ট্রান্সলেশন।
এরকম ভাবে ট্রান্সলেশনের ধরন বিভিন্ন সময় বদলে গেছে। তো টেড টক্সে ফেসবুক খুব ইম্পর্টেন্ট এই ক্রাউড ফান্ডিং করে নন প্রফেশনাল ট্রান্সলেশনের জন্য অনেক কাজও করেছে, যারা পেশাদার নয় তাদের জন্য ট্রান্সলেশন। সো অল দিজ আর এক্সাম্পল অফ দ্য নন প্রফেশনাল ট্রান্সলেশন। এবার আসছি আরও একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্টে ট্রান্সলেশন স্টাডিজের, দ্যাট ইজ লোকালাইজেশন। এক সেকেন্ড, localization in translation. So studies of localization concern the way the contemporary language industries translate and adapt technical texts across languages, tailoring them for a specific locale, a target location defined by language variety and various cultural parameters. Language variety kake bole ami discuss korbo. So localization usually concerns software, product documentation, websites, video games, where the technological component is the key. So studies in localization concerns the way of contemporary language industries operate and how they adapt and localize the technical text across the languages. Chalo aage amake bolo local kake bolo, any idea? বলো, এটা পড়ে তোমরা কি বুঝতে পারছো সেটা বলো। স্যার এটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। এটা কিছুই বুঝতে পারলে না, বেশ। এটা বোঝাবার আগে একটা ছোট্ট জিনিস বুঝিয়ে দিতে হবে, না বুঝলে সেটা বুঝতে পারবে না। এটা পরের দিন বোঝাবার প্ল্যান ছিল, কিন্তু আজকে বুঝিয়ে দিয়ে পরের দিনে আসছে। সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ভ্যারাইটি। হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ ভ্যারাইটি? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া? Language variety is a part of a field, academic field called sociolinguistics, যেখানে সামাজিক বিভিন্ন ধ্যান ধারণা এবং ভাষাতত্ত্ব দুইয়ের মেলবন্ধন করে একটা আলোচনা করানো হয়, তাকে বলা হয় সোশিওলিঙ্গুইস্টিক্স। ক্লিয়ার? এই সোশিওলিঙ্গুইস্টিক্সে ল্যাঙ্গুয়েজ ভ্যারাইটি মানে হচ্ছে আ স্পেসিফিক ফর্ম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, যাকে অনেক সময় লেক্ট বলে, এবিসিডি। For example, dialect or idiolect. হ্যাঁ বলো। Sociolinguist আবার বলুন। Sociolinguistics is a particular field of studies where the basic notions of the language is connected with notions with the society. Social application of the language. It discusses with how language, the idea of the language can be discussed at par with the society. সমাজের বিভিন্ন ধ্যান ধারণা, বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটা সমাজের মধ্যে কেমন করে অ্যাপ্লাইড হয়, তাকে সেটা হচ্ছে সোশিও লিঙ্গুইস্টিক্সের পার্ট। ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, পরবর্তীকালে কাজে লাগবে, যে কোনো সময়ই কাজে লাগবে। মাস্টার ডিগ্রি যখন পড়বে খুবই কাজে লাগবে যদি লিঙ্গুইস্টিক স্পেশাল পেপার নাও বা ইত্যাদি ইত্যাদি। সো আজকে আমরা একটু ভালো করে দেখে নিই। সোশিও লিঙ্গুইস্টিক্স ইজ বেসিক্যালি দ্য ডেসক্রিপটিভ স্টাডি of language and how language has effect on society and vice versa, how all aspects of the society has an effect on language, including various cultural norms, expectations, context, the way language is used. নুপুরের বয়স কত বছর? 18-19 বছর। নুপুর 80। নুপুর এখনো রেডি হয়নি বাড়ি থেকে বাবা মাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য, বা বাবা মাও নুপুরকে ছেড়ে বাড়ি থেকে বের করে দেবে, যাও বেরিয়ে যাও, এরকম বলবে না, বলার সম্ভাবনা ভারতীয় সংস্কৃতিতে কম। কিন্তু এটা যদি ব্রিটেন হতো বা এটা যদি আমেরিকা হতো, তাহলে 16-17 বছর বয়স থেকেই তোমাকে মানে নিজের জিনিসটা মোটামুটি করে নিতে হতো আর কি, ঠিক আছে? সেভাবেই তোমাকে রেডি হতে হতো। যেমন টিনটিন ইন টিবেটে আছে, রাইট? টিনটিন যেমন কম বয়সে। অ্যাবসলিউটলি। তো ফলে ন্যাচারালি তোমাকে এটা দেখে নিতে হবে যে মানে কিভাবে সোসাইটি তার যে এক্সপেকটেশনটা সেটা কিভাবে ল্যাঙ্গুয়েজকে ইনফ্লুয়েন্স করে। এখন যদি উপরের বাড়ির লোক বলে এই নিজের জিনিসটা নিজে করে নে, বুঝলি, অনেক তো হলো, 18 বছর তো বয়স হলো,
বাবা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বললো নুপুর তো আকাশ থেকে পড়বে, কারণ এই কালচারাল অ্যাটমসফিয়ারে নুপুর বড় হয়নি বা অনির্বাণও বড় হয়নি। ফলে ভাষাতাত্ত্বিক যে প্রভাব, সমাজের প্রভাব ভাষাতত্ত্বের ওপরে এবং ভাষার উপরে সব থেকে বেশি। তুমি যেভাবে বড় হচ্ছ, তোমার বড় হওয়াটাকে ভয়ঙ্করভাবে প্রভাবিত করে তোমার ভাষা। এর ফলে তুমি এক একটা বিভিন্ন এক্সপেকটেশন নিয়ে বড় হচ্ছ। তো এটাই হচ্ছে সোশিও লিঙ্গুইস্টিক্স। ক্লিয়ার? এবার এই সোশিও লিঙ্গুইস্টিক্স যে কনসেপ্টের কথা বলে সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ভ্যারাইটি। বীরভূমের ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ভ্যারাইটি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। ভ্যারাইটি অফ কি? বাংলা। এবার বাংলার একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যারাইটি আছে, দ্য স্ট্যান্ডার্ডাইজড ফর্ম অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ। সেটা কোন ভ্যারাইটিটা? সবাই জানে যে রাজধানীর ভ্যারাইটি হচ্ছে ফাইনাল ভ্যারাইটি, কলকাতার ভ্যারাইটি। কলকাতার যে ল্যাঙ্গুয়েজের, যে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজের যে বলার ধরনটা, সেটা হচ্ছে কলকাতার ল্যাঙ্গুয়েজ ভ্যারাইটি। বীরভূমের একটা অন্য ডায়ালেক্ট, বাঁকুড়ার একটা অন্য ডায়ালেক্ট, যাবুনি খাবুনি এই ধরনের ডায়ালেক্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়। পুরুলিয়ার একটা অন্য ডায়ালেক্ট। হুগলিতেও তো আছে যাবুনি খাবুনি। হ্যাঁ, হুগলিতেও খানিকটা আছে, কিন্তু হুগলিতে, আমি তো হুগলির ছেলে, আমি কিন্তু কোনোদিন যাবুনি খাবুনি আপনাকে বলিনি, মানে অনেকে বলে আর কি, সেটা শুনেছি। আমিও শুনেছি, কিন্তু আমি কোনো লোকের কাছেই ঠিক আলাদা করে শুনিনি আলাদা করে। তো আমি জানি না কেন এটা বলা হয় হুগলির লোকেদের, হয়তো কোনো স্পেসিফিক এরিয়ার ক্ষেত্রে হয়তো বলা হয়। আই রিয়েলি ডোন্ট নো, বাট এগেন সো কামিং ইনটু ইট, সো ল্যাঙ্গুয়েজ ভ্যারাইটি মানে হচ্ছে যে তোমাদের পুরুলিয়ান ভ্যারাইটি কিভাবে বীরভূমিয়ান ভ্যারাইটি থেকে আলাদা, সরি তোমাদের বীরভূমিয়ান ভ্যারাইটি কিভাবে পুরুলিয়ান ভ্যারাইটি থেকে আলাদা, বা শিলিগুড়ির মানুষ কিভাবে বাংলা বলে, তাদের বাংলাটা কিভাবে আলাদা। একটা দেশের মধ্যেই যখন অনেকগুলো লেক্ট তৈরি হয়ে যায় তাকেই বলা হয় ভ্যারাইটি। ডায়ালেক্ট, বাংলার অনেকগুলো ডায়ালেক্ট রয়েছে, যেমন ইংলিশের অনেক ডায়ালেক্ট রয়েছে। মিডল, হাই মিডল্যান্ড ডায়ালেক্ট, ওয়েস্ট মিডল্যান্ড ডায়ালেক্ট, মিডল ইংলিশ ডায়ালেক্ট, এক গাদা ডায়ালেক্ট রয়েছে। এরকম ডায়ালেক্টের সঙ্গে সঙ্গে আবার ইডিওলেক্টও আছে। ইডিওলেক্ট মানে কি? দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ইউজ অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, তাকে ইডিওলেক্ট বলে। অনির্বাণ বীরভূমের ডায়ালেক্টকে এমনভাবে ইউজ করছে, সেটা হচ্ছে ইডিওলেক্ট। একই রকমভাবে এথনোলেক্ট, এথনিসিটি মানে কি? একটা পার্টিকুলার এথনিক গ্রুপের কমিউনিটি, কোল, ভিল, মুন্ডা, সাঁওতাল, তাদের ভাষা বলার ধরন আলাদা, তাকে এথনোলেক্ট বলে। রিজিওলেক্ট মানে একটা পার্টিকুলার রিজিয়নের বলার ধরন আলাদা। এইটাকে বলা হয় ল্যাঙ্গুয়েজ ভ্যারাইটি। একটা ভাষার মধ্যেই যে বিভিন্ন প্রভেদ, তাকে বলা হয় ল্যাঙ্গুয়েজ ভ্যারাইটি। ইটস আ স্পেসিফিক ফর্ম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অর ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস্টার। অনেকগুলো ভাষা মিলিয়ে, অনেকগুলো ভাষার ধরন মিলিয়েও আবার হতে পারে এটা, ঠিক আছে? এবার লোকালাইজেশনে ফিরছি। লোকালাইজেশন কি করে? স্যার একটা কথা বলি স্যার, লোকালাইজেশনটা হচ্ছে যেহেতু আঞ্চলিকীকরণ, যেটার মানেটা হচ্ছে, তো এখানে মানে আঞ্চলিক যে ভাষাগুলো আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করার জিনিসটা বলতে চাইছেন তো? না, হ্যাঁ এক্স্যাক্ট, আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করার বিষয়টা বলতে চলেছে। অর্থাৎ আমি ধরা যাক কোনো একটা পার্টিকুলার ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আমি ব্যবহার করছি, আমি ধরা যাক কোল বা ভিল বা মুন্ডা বা সাঁওতালিদের জন্য ট্রান্সলেশন করছি, বা আমি ফর এক্সাম্পল বাঙালিদের জন্যই ট্রান্সলেট করছি, ইন জেনারেল বাংলা বাঙালিদের জন্য। তো সেখানে তাদের কালচারের সঙ্গে মেলাবার জন্য তাদের টেলার মেড, টেলার মানে কি? যে যে আরে বলো না, টেলার মানে কি? TILOR, টেলারের বাংলা কি? যে জামা কাপড় তৈরি করে। হ্যাঁ, দর্জি। তার মতো করে, সে তো তোমার মতো করে তোমার মাপের কাপড় তৈরি করে দেয়। সো এরকম ভাবে টেলারিং দেম ফর এ স্পেসিফিক লোকেল, একটা পার্টিকুলার এরিয়ার জন্য, একটা পার্টিকুলার অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্টভাবে যখন ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করা হয়, তাকে ল্যাঙ্গুয়েজ, তাকে সেই ল্যাঙ্গুয়েজের লোকালাইজেশন ভ্যারাইটি বলে। ইয়েস, বলো। এই ভাষাটা ইউজ করে মানে যে পার্টিকুলার যদি অঞ্চল নিয়ে দেখে, তো সেই অঞ্চলের পার্টিকুলার ভাষাটাই ইউজ করবে। হ্যাঁ, সেই না না এরকম কোনো মানে নেই। মানে যদি সে ধরা যাক কোল বা ভিল বা মুন্ডাল বা সাঁওতালদের জন্য করে, এই স্পেসিফিক এথনিক কমিউনিটির জন্য, তাহলে করতে পারে। বা তার যদি এরকম কোনো পারপাস থাকে, সে বীরভূমিয়ান ডায়ালেক্টই করবে, তাহলে করতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা হয় না। 95% ক্ষেত্রে সবাই স্ট্যান্ডার্ড বাংলাতেই করবে, ঠিক আছে? কারণ স্ট্যান্ডার্ড বাংলাতে তোমরাই পড়তে অভ্যস্ত। তোমরা কি চট করে বীরভূমের ডায়ালেক্টটা পড়তে অভ্যস্ত? তোমরা তো অভ্যস্ত নয়। ফলে মানে এটা কেন, এটা একটা পলিটিক্স রয়েছে। কারণ আমরা চিরকালই সবসময় ভালোবাসি কেন্দ্রকে, কোনো একটা কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে আমরা আবর্তিত হতে ভালোবাসি। ফলে কলকাতাকে কেন্দ্র করে আমাদের সবকিছুই আবর্তিত হয়। আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনো, সত্যি কথা বলতে কি, বীরভূম বা হুগলিতে একটা ভালো সত্যিকারের হসপিটাল হয়নি যেখানে রাত্রেবেলা কেউ অসুস্থ হলে নিয়ে যাওয়া যাবে।
হয়নি তো, সত্যি হয়নি। তো ফলে এটা ঘটনা যে আমরা যেহেতু কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে ভালোবাসি, তাই আমরা সবসময় স্ট্যান্ডার্ড বাংলা বলতে কলকাতার বাংলাকেই বুঝি এবং সেখানেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ট্রান্সলেশনটা হবে। হ্যাঁ বলো অনির্বাণ, কিছু বলছিলে? হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে কোনো বাঙালি লেখক যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বা অন্য যে কেউ হোক, তো তিনি যেমন মানে অন্য কিছু মুন্ডা বা সাঁওতালদের আঞ্চলিক ভাষায় লেখে কোনো কিছু ভাষা, তো সেটাও তো এক ধরনের হতে পারে। অ্যাবসলিউটলি, সেটাও এক ধরনের অবশ্যই ট্রান্সলেশন। তিনি নিজে আর আগের লেখা থেকে সেটাকে ট্রান্সলেট করেন, ডেফিনেটলি একটা লোকালাইজেশন অফ দ্য ট্রান্সলেশন। যেমন পূর্ব বাংলার যাদের তাদের আইমু খাইমুদি যেমন লেখা থাকে। দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটক নীলদর্পণ তোমরা পড়েছো, যে ল্যাঙ্গুয়েজ, তোমরা কি পড়েছো নীলদর্পণ? নীলদর্পণ পড়িনি, শুনেছি। শুনেছি। যে ভাষায় লেখা হয়েছে সেই ভাষাটা একদম সম্পূর্ণ রিজিওনাল লেখা, তো ফলে এটা কিন্তু একটা লোকালাইজেশন সেই ল্যাঙ্গুয়েজ। তুলসী লাহিড়ির ছেঁড়া তারটা কি পড়েছেন? ইয়েস, পড়েছি। ওইটা তো এরকম মানে পূর্ব বাংলার ইয়েতে ছিল। আপনাদের সময় সিলেবাসে হয়তো ছিল গল্প, সিলেবাসে ছিল। আমি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছি 2006 সালে, প্রাগৈতিহাসিক সময়। তোমরা তখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই করোনি কি 2006-তে? না করেছো? না করেছি 2002। আচ্ছা, খুবই ছোট আর কি তখন। তো যাক গে, অনেক বাবা তোমাদের থেকে আমি কতটা দূর হয়ে গেলাম সেটাই ভাবছি আর কি। তো যাক গে, আচ্ছা বেশি বড় নয়। আচ্ছা বেশ। Now so that is localization. So localization usually concerns localization অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে সফটওয়্যার, প্রোডাক্ট ডকুমেন্টেশন, ওয়েবসাইট, ভিডিও গেমস, এই টেকনোলজিক্যাল কম্পোনেন্ট গুলো অনেক সময় ইউজ করা হয় এই লোকালাইজেশনের ক্ষেত্রে টেলার মেড করে তোলার জন্য। Moving on into the interpreting studies. The discipline of interpreting studies is often referred to as the sister of the translation studies. Translation studies এর ছোট বোন বলা যেতে পারে। ব্যাখ্যা, হারমিনিউটিক্স এর পার্ট। হারমিনিউটিক্স মানে ব্যাখ্যা তত্ত্ব, যেখানে আমি ব্যাখ্যা করছি। ট্রান্সলেশনের মধ্যে তো ব্যাখ্যা জিনিসটা করতেই হয়, সবসময় করতে হয় যে ট্রান্সলেট করছে, কিন্তু অনেক সময় সবসময় ব্যাখ্যা করলেও পুরো জিনিসটা ব্যাখ্যা করে দিলে আবার ট্রান্সলেশনের যে নিজস্ব একটা স্ট্রাকচার থাকে সেটা নষ্ট হয়ে যায়, কারণ সেখানে ট্রান্সলেটরের নিজস্ব মতামত ঢুকে পড়ে। ঠিক আছে? So this discipline of interpreting studies is often referred to as the sister of the translation studies. This is due to the similarities between the two disciplines, consisting in the transfer of the ideas from one language into another. একটা ভাষা থেকে আরেকটা ভাষা যখন আমি নিয়ে যাচ্ছি, সেই ভাষার যে বিভিন্ন কনোটেশনগুলোকে, গুণার্থগুলোকে, তখন এই ইন্টারপ্রেটিং স্টাডিজটাকে ব্যবহার করা হয়। Indeed, interpreting as an activity was long seen as a specialized form of translation. এক সময় কিন্তু ট্রান্সলেশন এটা এক ধরনের স্পেশালাইজড ফর্ম অফ ট্রান্সলেশনে দেখা হতো ইন্টারপ্রিটেশনকে। কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ is an example of the interpreting studies of translation. ব্যাখ্যা করেছে, রামের চরিত্রকে অন্যরকম ভাবে দেখার চেষ্টা করেছে। ঠিক আছে? তো এরকম ভাবে ট্রান্সলেশন স্টাডিজে কিন্তু এই পরবর্তীকালে যেটা হয়েছে, এই যে ইন্টারপ্রেটিং স্টাডিজটা, সেটা ট্রান্সলেশন স্টাডিজ থেকে আলাদা করে বেরিয়ে গেছে এবং সেটা সাহিত্যেরই একটা ধারা হয়ে গেছে। এটা অনেকটাই ডিফারেন্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ট্রান্সলেশন স্টাডিজের মধ্যে ইন্টারপ্রিটেশন একসময় খুবই চলতো। যাই হোক, এই এতদূর অব্দি আজকে রাখলাম। এবার তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলবে। পরের দিন আমি যেটা পড়াবো, আচ্ছা যেটা বলে রাখি সেটা হচ্ছে এই যে টার্মগুলো, ল্যাঙ্গুয়েজ ভ্যারাইটি, ডায়ালেক্ট, ইডিওলেক্ট, এইগুলো তোমাদের সিলেবাসে নেই। দেখলে একটু ভালো করে বুঝতে পারবে, এটা তোমাদের সিলেবাসের সেকশন 2-তে আছে। কিন্তু আমি যেটা দেখলাম, এখান থেকে বেশি কোয়েশ্চেন কয়েক বছরে অল্প অল্প করে এসছে। এই কাকে রেজিস্টার বলে, বা কাকে ফর এক্সাম্পল তোমার ইডিওলেক্ট বলে, এই ওই জন্য বেসিক কনসেপ্টগুলো একটু অল্প করে জেনে রাখতে হবে। কোড মিক্সিং কাকে বলে, পিজিন কাকে বলে, ক্রেওল কাকে বলে, সেটা পরের দিন আমি অল্প করে পড়িয়ে দেবো। পড়িয়ে দেওয়ার পরে আমি যাব তোমাদের সিলেবাসের একটা ইম্পর্টেন্ট, খুবই ইম্পর্টেন্ট সেকশন, যেটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সলেশন ইন দ্য ইন্ডিয়ান কনটেক্সট, history and significance of the translation in a multilinguistic and multicultural society like India. ভারতবর্ষের মতো দেশের ক্ষেত্রে ট্রান্সলেশন কেন গুরুত্বপূর্ণ, তো সেটা খানিকটা বোঝাবার চেষ্টা করব নেক্সট ক্লাসে। তো আজকে মোটামুটি ট্রান্সলেশন স্টাডিজের বড় যে অংশটা সেটা পড়িয়ে ফেললাম। এবার এইগুলো পড়াবো, এইটা পড়াবো, মেশিন ট্রান্সলেশন পড়াবো, মোবাইল ট্রান্সলেশন কিভাবে পড়াবো সেটা পড়াবো। মনে রাখতে হবে এগুলো বেশিরভাগই
মুখস্থ করতে হবে, কারণ এখানে বেশিরভাগই নাম রয়েছে, মেমোরাইজ করতে হবে, ইনফরমেশন রয়েছে। ফলে আমি জাস্ট বুঝিয়ে দেব, কিন্তু কনসেপ্টটা তোমাদের মধ্যে পড়ে তোমাদেরকে মনে রাখার দায়িত্ব তোমাদের। বুঝতে পেরেছো? বেশ। স্যার যে হাইলাইট করেছে কোশ্চেনগুলো রয়েছে 10 মার্কসের, তো ওইগুলোই মানে ওইগুলো ইম্পর্টেন্ট তো আমাদের জন্য। আর তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে এই দুটো বছরের যে প্রশ্ন যেগুলো দিয়েছি এসএসসি, সেই প্রশ্নগুলো দেখতে হবে। আর 3 নম্বর যেটা, সেটা হচ্ছে একদম শেষ পাতাতে যে ট্রান্সলেশন নিয়ে যে ব্রড কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া আছে, যে শর্ট কোয়েশ্চেন এদিক ওদিক দেওয়া আছে, সেগুলো একটু এদিক ওদিক করে দেখতে হবে। ঠিক আছে? দেখলেই মোটামুটি প্রশ্নগুলো সম্পর্কে একটা প্রপার আইডিয়া চলে আসবে। স্যার আগে যেগুলো চলেছে সেগুলো কি আসবে? 2018 সালে যেটা আসছে সেটা আসতে পারে, 2019 এরটা। 2019 এর তো কোনো ইয়ে নেই না, আসার সম্ভাবনা কম। এনি কোয়েশ্চেনস? ইয়েস সুস্মিতা। বলছি যে ইন্টারসেমিওটিক ট্রান্সলেশন, এটা একবার বলুন। আচ্ছা, সেমিওটিক্স মিন্স যেখানে the field of academics which deals with the study of the science, যারা চিহ্ন নিয়ে ব্যবহার করে। তো আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনে সবই চিহ্ন। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি চিহ্নের মাধ্যমে, কারণ আমাদের ভাষার প্রত্যেকটা শব্দ তো চিহ্ন। আমি বলছি আমার ভাষার প্রত্যেকটা শব্দ তো চিহ্ন। এবার চিহ্ন মানে যদি তুমি অন্য কিছু বুঝতে, তুমি কি আমার ভাষা বুঝতে পারতে না? সেই একই কারণে তুমি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারো না বা আফ্রিকান ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারো না, কারণ তাদের চিহ্নের সিস্টেমটা আলাদা। একই ইমোশনের কথা বলে কিন্তু অন্যরকম ভাবে বলে। তো ইন্টারসেমিওটিক্স সেরকম ভাবে যেরকম ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ সায়েন্স সিস্টেম, সেই একই রকম ভাবে সিনেমা ইজ অলসো আ সায়েন্স সিস্টেম, রাইট? সেই একই রকম ভাবে ফর এক্সাম্পল লিটারেচার ইজ অলসো আ সায়েন্স সিস্টেম। উপন্যাস এক ধরনের সায়েন্স সিস্টেম। এবার ন্যাচারালি আমি যখন কোনো একটা মিউজিক সায়েন্স সিস্টেম, নোটেশন লেখা হচ্ছে। এবার আমি যদি ন্যাচারালি কোনো একটা লেখা বই থেকে, ধরা যাক একটা বই, এই বই থেকে আমি সিনেমা করছি, একদম ফ্রম দ্য পেজ টু দ্য স্ক্রিন। ফলে ন্যাচারালি সেখানে চিহ্নের বদলের ফলে অনেকগুলো তো চেঞ্জ আসবে, অনেক পরিবর্তন আসবে, ধরনটা বদলে যাবে। এটাও তো এক ধরনের অনুবাদ, এটা স্ক্রিনে অনুবাদ করা হচ্ছে। পথের পাঁচালী সত্যজিৎ রায়ের স্ক্রিনে নতুনভাবে সত্যজিৎ সেটাকে আবিষ্কার করছে, ডিসকভার করছে, সেটাও এক ধরনের অনুবাদ। তো এটাই হচ্ছে ইন্টারসেমিওটিক ট্রান্সলেশন, যেখানে একটা চিহ্নের সিস্টেম থেকে আর একটা চিহ্নের সিস্টেমে শিফট হচ্ছে। বলো স্যার, বলছি ফেনোমেনা কি? ফেনোমেনা কি, কাকে বলে ফেনোমেনা? ওকে, তাই তো। আচ্ছা, ফেনোমেনা বেসিক্যালি আমাদের চারিদিকের যে ঘটনাবহুল জীবনের যে ঘটনা। নুপুর বলছো কিছু? ঘটনা না, ফেনোমেনা মানে ঘটনা তো। অ্যাবসলিউটলি, ফেনোমেনা মানে হচ্ছে ঘটনা। যদি তুমি এটাকে ফিলোসফিক্যালি দেখার চেষ্টা করো, তাহলে ইম্যানুয়েল কান্ট বলে একজন বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক একবার বলেছিলেন, there is a distinction between noumena and phenomena. What is noumena? Noumena is something which you cannot able to decipher through your 5 senses. তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটাকে তুমি দেখতে পারো না, তাকে নুমেনা বলে। অর্থাৎ আমি যদি বলি ফর এক্সাম্পল ইউনিকর্ন একটা ইমাজিনারি প্রাণী, তুমি কোনোদিন দেখোনি। বা রূপকথায় কি বলে, ডানা ওলা ঘোড়াকে কি বলে, কেন কি বলে? পক্ষীরাজ ঘোড়া। তুমি কি দেখেছো চারপাশে? দেখোনি। সো দ্যাট ইজ নুমেনা। আর ফেনোমেনা হচ্ছে এমনি সাধারণ ঘোড়া, যেটা তুমি চারপাশে দেখতে পারো। তোমাদের লিটারেচারে অনেক জিনিসই নুমেনার পার্ট, যেটা তুমি তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারো না, তোমাকে অন্য কিছু দিয়ে বুঝতে হয়, তোমার একটা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা দিয়ে বা তোমার ফিলিংস ইমোশনস দিয়ে, তোমার মন দিয়ে বুঝতে হয় সেটাকে। ইমাজিন মেটামরফোসিস পুরোটাই অনেকটাই, অনেক ইমাজিনারি ক্রিয়েশনস আছে। তো এটা হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে অল দ্য পার্ট অফ দ্য নুমেনা। ফেনোমেনা ইজ বেসিক্যালি হ্যাপেনিংস অফ ইউর ডেইলি লাইফ, যেটা তুমি দেখছো। তুমি প্রত্যেক দিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে শিউড়ির বাস স্ট্যান্ডে এসে বাস ধরেই কলেজে আসবে। যদি তুমি ডানাটা, যদি হঠাৎ করে বলতো যে সুস্মিতা বেরোলো, তারপরে ডানাটা ঝাপটে টাং করে উড়ে চলে এলো কলেজে, তাহলে সেটা নুমেনার পার্ট। বলো স্যার, বলছি যে স্কুল ট্রান্সলেশন, এখানে কোন কোন পয়েন্টগুলো আছে একবার বলে দিন। আরেকবার বলো, আমি প্রশ্নটি ধরতে পারলাম না।
স্কুল ট্রান্সলেশনে কোন কোন পয়েন্টগুলো আছে? স্কুল ট্রান্সলেশন, হ্যাঁ ওখানে একটা স্কুল ট্রান্সলেশনে কি কি পয়েন্টগুলো স্কুল ট্রান্সলেশন SCHLL স্কুল হ্যাঁ, অফ ওরকমই ট্রান্সলেশন। ছিল। আচ্ছা প্রথম দিকে আপনি আছে দেখুন ওই যে স্টাডি মেটেরিয়াল, স্কুলস অফ ট্রান্সলেশন স্টাডিজ, রাইট রাইট রাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা বলতে ট্রান্সলেশন স্টাডিজ এর বিভিন্ন স্কুলগুলো কোন কোনগুলো, সেখানে কি কি পয়েন্ট আসে। স্কুলস অফ ট্রান্সলেশন স্টাডিজে প্রথম যে বেসিক পয়েন্ট আসে, ফার্স্ট স্কুলস অফ দ্য ট্রান্সলেশন, দ্যাট ইজ ইকুইভ্যালেন্স, সমানতা, সাম্য রক্ষার যে between the target language and the source language. Back translation is again another school. Machine translation. So all these are various types of translation. কিন্তু বিভিন্ন ট্রান্সলেশনে বিভিন্ন ভাবধারা। ডেসক্রিপটিভ ট্রান্সলেশন স্টাডিজ একটা ইম্পর্টেন্ট স্কুল। স্কোপস থিওরি, কালচারাল ট্রান্সলেশন একটা ইম্পর্টেন্ট স্কুল। ট্রান্সলিটারেশন একটা ইম্পর্টেন্ট স্কুল। তো যদি খুব ইম্পর্টেন্ট স্কুল ধরো তাহলে ট্রান্সলিটারেশন, কালচারাল ট্রান্সলেশন, descriptive translation studies and equivalence. এরা হচ্ছে important schools of thought in the translation studies. স্যার বলছি এই পয়েন্টগুলো দিলেই হবে? দিলে দৌড়বে। না মানে আপনি যেগুলো বললেন 4টা না 5টা? হ্যাঁ 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 হবে। ঠিক আছে বেশ, তাহলে আজকে এত দূরই রাখি নাকি? স্যার দাঁড়ান আরেকটা। বলো। স্যার বলছি যে প্যারামিটার কি? প্যারামিটার ইজ বেসিক্যালি দ্য ইয়ার্ডস্টিক, মানদণ্ড, বা তোমাদের বলো বলো, আরে যেটা দিয়ে তোমরা মাপো, আরে বলো না, ওজনদারি, ওজনদারি, রাইট। প্যারামিটার মানে বেসিক্যালি মানদণ্ড বা ওজনদারি, যার থ্রু দিয়ে তুমি মাপছো, দ্যাট ইজ প্যারামিটার। যার থ্রু দিয়ে তুমি দেখার চেষ্টা করছো which one is right and which one is wrong. So parameter is the generally is any characteristic that can help in defining or classifying a particular system. এখন একটা সিস্টেমকে ডিফারেন্সিয়েট করতে বা এই সিস্টেমটা কি, তার মানদণ্ড কি, সেটা বলতে সাহায্য করে, যাকে তাহলে প্যারামিটার বলে। মানুষ হওয়ার প্যারামিটার কি? বানার হুঁশ থাকতে হবে, কনসিয়াস হিউম্যান বিইং হতে হবে, তো প্যারামিটার। শেষ? বেশ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, সি ইউ ইন দ্য কোর্স ক্লাস। কি বলছো কি বলছো? পরশু ক্লাস, পরশু, ঠিক আছে? বেশ, ঠিক আছে। এই এক সেকেন্ড, এক মিনিট দাঁড়াও তো, আমি একবার একটা জাস্ট একটা